Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to Real Analysis class. So, already we have discussed about certain properties which I am going to revise now. Let R be the complete ordered field. What is R? R is the set of real numbers with addition and multiplication and with an order. So R has the least upper bound or greatest lower bound property. Already we have discussed. And for every x belongs to R, mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0, and that is equal to minus x if x is less than or equal to 0. Mod x is called absolute value of x. R అన్నది ఒక కంప్లీట్ ఆర్డర్డ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది, క్షేత్రము. అనగా ఆర్ మీద సంకలనము మరియు గుణనము మరియు ఒక క్రమ సంబంధాన్ని నిర్వచింపబడినప్పుడు ఆర్ అన్నది ఒక సంపూర్ణ క్రమ క్షేత్రంగా మారుతుందని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఆర్కు ఖచ్చితంగా లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది, కనిష్ట ఎగువ హద్దు మరియు గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ గరిష్ట దిగువ హద్దు వ్యవస్థితమవుతుంది అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి వాస్తవ సంఖ్య ఆర్కు మోడ్ ఎక్స్ను ఎక్స్ అని, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0గా, మైనస్ ఎక్స్ అని ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0గా మనము చెప్పవచ్చు. మోడ్ ఎక్స్ అన్నది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు. ఎక్స్ యొక్క మాడ్యులస్ ప్రాపర్టీగా మనము నిర్వచిస్తాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ 1, ఎక్స్ కనుక 0కు కుడివైపున ఉండవచ్చు లేదా 0కు ఎడం వైపున ఉండవచ్చు. కనుక మోడ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు ఎక్స్ అనేది 0 అయినప్పుడు 0 అవుతుంది, మరియు ఎక్స్ ధనాత్మకమైనప్పుడు మోడ్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ధనాత్మకమే ఉంటుంది. నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా మోడ్ ఎక్స్ విలువ ఎప్పుడు ధనాత్మకం. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా టైమ్స్ మోడ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అండ్ ఫర్దర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఎక్స్ ప్లస్ మోడ్ వై ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ మోడ్ వై ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వైగా నిర్వచిస్తాం. దెన్ we have got another thing we have already discussed. If an is a sequence, then it is said to be convergent if there exists an L belongs to R such that for every epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that mod an minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n naught. an అనే అనుక్రమమునకు అభిసరించినట్టు అయిన ఎడల వాస్తవ సంఖ్య ఎల్ అనేది వ్యవస్థితమై ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కు కనీసం ఒక ఎన్ నాట్ అన్నది ఎన్లో వ్యవస్థితం అయి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏఎన్ మైనస్ ఎల్ అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నదవుతుంది. అన్ని విలువలు ఎన్కు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్కు మాడ్ ఏఎన్ మైనస్ ఎల్ అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అవుతుంది. అప్పుడు సీక్వెన్స్ ఏఎన్ అనేది ఎల్కు అభిసరిస్తుంది అని మనము చెప్తాం. Examples we have already seen, minus 1 whole power n. So what are the members? Minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, which is not convergent. We have seen in the last class. And the set of all the sequence n, that is also not convergent because the members are 1 2 3 4 etc. It is not convergent. But when it comes to 1 by n, the sequence, then it converges to 0. Already we have shown this. Next, minus 1 whole power n by n for all n greater than or equal to 1 is again convergent to 0. Further, n by n plus 1 for n greater than or equal to 1, if you consider n by n plus 1 equal to n plus 1 minus 1 divided by n plus 1, we can write that is nothing but 1 minus 1 by n plus 1. So if you consider modulus of a n minus 1, that is n by n minus 1 minus 1, that becomes n minus of n plus 1 by n plus 1. And n gets cancelled, that becomes equal to 1 by n plus 1. So 1 by n plus 1 tends to 0 as n tends to. So n by n plus 1 is also a convergent sequence, we can show.
Thus, for every epsilon greater than 0, definitely there exists n naught such that 1 by n naught plus 1 is less than epsilon. Therefore, if you consider any n greater than or equal to n naught, 1 by n plus 1 is always less than 1 by n plus 1. Therefore, the sequence n by n plus 1 converges to 1. Let me explain it in Telugu. n by n plus 1 అనే అనుక్రమంను మనము గమనిద్దాం. ఈ n by n plus 1ను n plus 1 minus 1 by n plus 1గా ఒకటి కలిపి తీసివేయడం జరిగింది న్యూమరేటర్లో. అప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చు? 1 minus 1 by n plus 1గా రాసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఒకటిని అభిసరిస్తుంది. ఎలా చెప్తారు దీన్ని అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ an మైనస్ 1 అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ an ఎవరు ఇక్కడ? n by n plus 1. సో n by n plus 1 minus 1 is equal to modulus of n minus of n plus 1 by n plus 1 అన్నది ఏర్పడింది. దాని విలువ ఎంత? 1 by n plus 1కు సమానం. కనుక ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కు ఖచ్చితంగా ఒక n నాట్ అనేది వ్యవస్థితమై ఆర్కిమిడియన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారము 1 by n నాట్ ప్లస్ 1 అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నదవుతుంది. కనుక ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n నాట్కు 1 by n నాట్ ప్లస్ 1 విలువ 1 by n ప్లస్ 1 కన్నా n నాట్ ప్లస్ 1 కన్నా చిన్నది. కనుక ఒక ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కు అనుగుణంగా n నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వ్యవస్థితం అయి 1 by n ప్లస్ 1 మైనస్ 1 అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నదైంది. కనుక n by n ప్లస్ 1 అన్నది ఒకటిని అభిసరిస్తుంది. నెక్స్ట్ we have learnt about the definition. an is a sequence is said to be bounded if there exists an alpha belongs to R such that mod an is less than epsilon for all n greater than or equal to 1. an అనేది పరిబద్ధ అనుక్రమము అయిన ఎడల ఖచ్చితంగా ఒక ఆల్ఫా అన్నది ఆర్లో వ్యవస్థితమై mod an అనే విలువ ఆల్ఫా కన్నా చిన్నదవుతుంది ఫర్ ఆల్ n greater than or equal to 1. నెక్స్ట్ theorem. If an is convergent, then automatically it is a bounded set. an అనే అనుక్రమము అభిసరించిన ఎడల అది పరిబద్ధ అనుక్రమమగును. Proof. Given that there exists an L belongs to R such that for every epsilon greater than 0 and for n naught there exists n naught such that modulus of an minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to n naught. an అనే అనుక్రమము ఎల్ను అభిసరిస్తుంది కనుక నిర్వచనం అనుసరించి ఫర్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కు మాడ్యులస్ ఆఫ్ an మైనస్ ఎల్ అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నదవుతుంది ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n నాట్. అంటే ఈ ఎల్ యొక్క సామీప్యంలో అనగా ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్కు ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్కు మధ్యలో an నాట్ an నాట్ ప్లస్ 1 అన్నవి వ్యవస్థితమవుతూ వస్తుంది. ఈ విధంగా అంటే ఒక స్థాయి తర్వాత ఒక స్టేజ్ తర్వాత n నాట్ తర్వాత an నాట్ అని an నాట్ ప్లస్ 1 an నాట్ ప్లస్ 2 అండ్ సో ఆన్ అన్నీ కూడా ఈ ఎల్ యొక్క సామీప్యంలోనే ఉంటుంది. కేవలం కొన్ని సంఖ్యలు మాత్రమే బయట ఉంటాయి. సో ఎవరు వాళ్ళు అన్నప్పుడు సో a1 a2 ఎట్సెట్రా an మైనస్ 1 an నాట్ మైనస్ 1 అనేది అలాగే l మైనస్ 1 అనేది వీటన్నింటి యొక్క మినిమము కనిష్ట విలువ ఆల్ఫా అని తీసుకొని similarly if you consider beta to be equal to a1 a2 etc an naught minus 1 plus comma l plus epsilon యొక్క గరిష్ట విలువగా తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆల్ ద మెంబర్స్ సో an they lie between alpha and beta for every n greater than or equal to 1. Therefore an is bounded. సో ప్రతి కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కూడా బౌండెడ్ అని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాము అంటే డెఫినేషన్ ప్రకారము మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కు n నాట్ అనేది వ్యవస్థితమై మాడ్యులస్ ఆఫ్ an మైనస్ ఎల్ అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నదవుతుంది ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n నాట్. అనగా ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టు ఎల్ యొక్క సామీప్యంలో అనగా ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్కు ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్కు మధ్యలో an నాట్ ప్లస్ 1 an నాట్ ప్లస్ 2 అన్నీ కూడా దానిలోనే ఉంటుంది. సో కేవలం కొన్ని సంఖ్యలు మాత్రమే పరిమిత సంఖ్యలు మాత్రమే పరిమిత మెంబర్స్ మాత్రమే ఈ ఇంటర్వెల్ యొక్క ఈ సామీప్యం యొక్క అవుట్ సైడ్లో ఉంటుంది. కనుక వాటిని అన్నింటినీ కూడా బౌండరీలో తీసుకొని రావాలి అంటే మనము ఆల్ఫా బీటాలు నిర్వచిద్దాం. ఎవరు అంటే ఆల్ఫా అంటే a1 a2 ఎట్సెట్రా an నాట్ మైనస్ 1 మరియు ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కన్నా కనిష్టం. వీటన్నిటిలో కనిష్టం ఏదో అది
అదేవిధంగా డిఫైన్ బీటా ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం గరిష్ట విలువలు. దేనికి యొక్క గరిష్ట? ఈ సెట్లో ఉండే మూలకాలు. ఎవరు వాళ్ళు? A1 A2 ఎట్సెట్రా AN0 -1, L + ఎప్సిలాన్ కన్నా ఈ సెట్లో ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిలో గరిష్ట సంఖ్యలో గరిష్టంలో అతి పెద్దది ఏది ఉందో దాన్ని బీటాగా అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏఎన్లన్నీ కూడా ఈ ఆల్ఫాకు బీటాకు మధ్యలో ఉంటుంది. కనుక ఏఎన్ అనేది పరిబద్ధం అవుతుంది. కనుక ప్రతి ఒక్క కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కూడా అభిసరణ అనుక్రమం కూడా పరిబద్ధమవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. -1n అనేది పరిబద్ధ కన్వర్జెంట్ కాదు, కానీ ఇది పరిబద్ధమే. అందువల్ల -1 + 1 -1 + 1 ఇది పరిబద్ధ సమితే. అలాగే n అనేది నాట్ కన్వర్జెంట్ మరియు అది కూడా పరిబద్ధం కూడా కాదు. అలాగే 1/n తీసుకున్నప్పుడు ఇది కన్వర్జెంట్ 0, కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని మనం చెప్పేయచ్చు 1/n ఈజ్ ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. Similarly, -1n/n, that is also a convergent to 0, therefore it is also a bounded sequence. Next, now we are going to discuss about algebra of sequences. If an and bn are two sequences such that an converges to L and bn converges to M, then the following holds. an plus or minus bn converges to L plus or minus M. an bn the product converges to Lm, and if M is not equal to 0, an by bn converges to L by M. ఏఎన్ బిఎన్లు రెండు అభిసరణ అనుక్రమాలైనప్పుడు ఏఎన్ ఎల్ను సమీపించి బిఎన్ అనేది ఎంను సమీపించిన ఎడల ఏఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిఎన్ అనేది ఎల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంకు సమీపిస్తుంది. ఈ ఏఎన్ బిఎన్ అనేది ఎల్ఎంను అభిసరిస్తుంది. అలాగే ఎం 0 కానప్పుడల్లా కూడా ఏఎన్ బై బిఎన్ అనే ఈ కోషెంట్ ఎల్ బై ఎం అనే కోషెంట్కు నిష్పత్తికి అది సమీపిస్తుంది, కన్వర్జ్ అవుతుంది. ప్రూఫ్. Modulus of an plus bn minus L plus m, consider that. We can rewrite that as an minus L plus bn minus m, and automatically that is less than or equal to modulus of an minus L plus modulus of bn minus m. So automatically that is less than or equal to mod an minus L plus mod bn minus m. Therefore it is true because an converges to L and bn also converges to M. Therefore it is less than epsilon by 2 we can consider. Automatically that becomes less than epsilon. Therefore an plus bn converges to L plus M. Now the product an bn minus Lm you consider. We are going to show that an bn converges to Lm. So member of the sequence minus limit. What is the member of the sequence? The product an bn. And what is the limit? Lm. So an bn minus Lm equal to modulus of an bn plus you adjust minus bnl plus bnl minus lm. So if you take bn common, bn times an minus L plus L times bn minus m. So modulus of bn into modulus of an minus L plus modulus of L into bn minus m, and automatically modulus of an bn this converges to modulus of bn, because bn is a convergent, therefore automatically it is bounded, so it is less than some alpha, and alpha times modulus of an minus L plus similarly modulus of L into automatically bn converges to m, therefore it is 0. So this is less than alpha times mod an minus L. Since this is not equal to 0, automatically it is less than epsilon. Thus we see that an bn converges to Lm. Now third property, if bn where m not equal to 0, that means we have to consider that after a final stage all the members they are converging to m but they are not 0. We can easily show that on similar lines an by bn converges to L by m. So these properties are called algebra of convergence of limit sequences. So thank you for watching this video.